लेटेस्ट मशीनरी के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, विदाउट मेडिसिन और विदाउट इंजेक्शन कर रहे हैं। फर्ज करो ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। प्यारे वेखण वालिओ, साडे शहर गुजरांवाला दे विच अल शिफा फ्यूचर हस्पताल खुलिया है। इस हस्पताल दे विच मुख्तलिफ बीमारियां दा इलाज रवायती ते मुरवजा ते फरसूदा ते पुराने तरीका इलाज तो हट के जदीद तरीके दे नाल बगैर अद्वियात, बगैर टीकाजात ते बगैर ऑपरेशनस किया जाता है। मिसाल के तौर पे सीनियर डॉक्टर्स का यह आखना है कि पहले मुख्तलिफ दर्दां नूं कंट्रोल करने दे वास्ते पेन किलर अद्वियात खुआइयां जांदियां सन, ਜਿਹੜੀਆਂ कि गुरदियां दे उत्ते असरअंदाज होंदियां सन। इस तरह ही पेन किलर जिन्ने इंजैक्शन ने ਉਹ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਫੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੂਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਫਿਊਚਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਪੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ, ਰਿਊਮੈਟਿਕ ਪੇਨਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ਼ੀਆਟਿਕਾ पेन होवे, आसाबी दर्दां होण, पट्ठियां दीयां पीड़ां होण, जिन्हां नूं असीं पंजाबी च रीह बादी दीयां दर्दां आखने आ, उन्हां सारियां दर्दां दा, हड्डियां जोड़ां दीयां दर्दां दा, मोहरियां दीयां दर्दां दा इलाज बगैर किसी दवाई, बगैर किसी टीका इंजैक्शन ते बगैर ऑपरेशन कीता जांदा है। ते इन्हां दा इह वी दावा है कि इत्थे इन्हां दे हस्पताल दे विच 100% मरीज अलहमदुलिल्लाह शफायाब भी हो रहे हैं। और जेड़ा तरीका है इलाज अपने हस्पताल दे विच वरत रहे हैं, बरूए अमल लिया रहे हैं, वो दुनिया का एडवांस और जदीद तरीन तरीका है इलाज है। डॉक्टर सरफराज अहमद मुगल जिन्हां दे नाल अज असीं तुहानूं मिलवावांगे, जेड़े इस हस्पताल दे चेयरमैन भी ने, उन्हां दा इह भी आखना है कि जेड़े मैडिकल इक्विपमेंट्स ते जेड़ी मशीनरी कंप्यूटराइज्ड ते लेज़र टेक्नोलॉजी इन्हां ने अपने हस्पताल दे विच लिआंदी है, इंपोर्ट कीती है, वो पूरे पाकिस्तान च होर किसी भी हस्पताल दे विच हाली तक मौजूद नहीं। ते आओ फिर तुहानूं नाल लैके चलने आ। ये एक अहम मौजू है, अज दा जिहड़ा साडा विलॉग है ये बड़ा इस हवाले नाल अहम है कि असी अक्सर पीड़ा दर्दां दे विच मुबतला हो जाने आ ते दवाइयां खा खा के हफ जाने आ, लेकिन आराम नहीं आउंदा, बल्कि ज़्यादा अद्वियात खान दे नाल मुख्तलिफ साइड इफैक्ट्स साडे जिसम दे उत्ते, साडे जिसम विच रूनमा होण लग पैंदे ने और असी मजीद बीमारियां च मुबतला हो जाने आ। ते आओ फिर साडे नाल तुहानूं लै के चलीए अल शिफा फ्यूचर हस्पताल दे विच ते अंदर चल के तुहानूं इहदा पूरा विजिट करवाइए ते इत्थों दे डॉक्टर्स दे नाल तुहानूं मिलवाइए ते उन्हां तो पुछिए कि इन्हां दे तरीका इलाज दे विच ओह किहड़ी जिद्दत है, ओह किहड़ी मशीनरी है, ओह किहड़े इक्विपमेंट्स ने जिन्हां नूं इस्तेमाल करके ये अल्लाह पाक दे बंदियां दी खिदमत कर रहे हैं और लोग इन्हां दे हस्पतालों शफायाब हो रहे हैं। आओ तुहानूं जानकारी दईए इस हस्पताल दे बारे ते अंदर चल के तुहानूं मिलवाइए हस्पताल दे अमले दे नाल, पैरा मैडिकल स्टाफ दे नाल ते डॉक्टर्स दे नाल। आओ साडे नाल। लो
लो जी प्यारिओ, सब तो पहले असी तुहानू अल शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल दे पेन कंट्रोल सेंटर दा विजिट करवा रहे हैं। आओ अंदर चलने ते देखने कि दर्दां नू किस तरह जदीद तरीन तिब्बी टैक्नोलॉजी दे तहत इत्थे कंट्रोल किया जाता है। असां यही सुनिया कि ये वाहिद गुजरांवाले दा हस्पताल है जिथे बगैर किसी दवाई तो, बगैर किसी सर्जरी तो पेन्स नू कंट्रोल कर लिया जाता है। आओ अंदर चलने ते इस शोबे दे इंचार्ज डॉक्टर साहब नू मिलने ते उन्हां दे कोलों तुहानू जानकारी दवाने। आओ साडे नाल। डॉक्टर साहब ये दसो कि तुसी बाहर जिहड़ा तुहाडा हॉस्पिटल है उहदा टाइटल जिहड़ा वो है लिखिआ है कि अल शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल। जी जी। ते इत्थे ये भी सुनिया है सारे शोहरत ये जिहड़े सीनियर मुआलजीन ने साडे शहर दे उन्हां दे विच इहो ही गल असीं सुनी दी है कि इत्थे जदीद तरीन टैक्नोलॉजी जिहड़ी है उहनूं बरूए अमल लिआंदिआं होइआं बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है। बल्कि जिहड़ा पेन्स दा तुहाडा इत्थे वे एक तो सानू ये दसो कि ये रियूमैटिक पेन्स दा है या एवरी काइंड ऑफ पेन्स जिन्नियां ने हर किस्म की दर्दां दा इत्थे इलाज हुंदा है या सिर्फ बैक एक दा हुंदा है या शियाटिका दा हुंदा है? वो साडे व्यूअर्स नू प्लीज़ एक तो यह दसो। दूसरा वो जदीद किहड़ी तुहाडी टैक्नोलॉजी है, तिब्बी किहड़ियां सहूलियात ने कि बगैर अद्वियात तो और बगैर सर्जरी तो, क्योंकि असी तो देखिए कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे केसिस साड़ी नज़र भी है ने कि कमर की दर्द हुई और उस तो बाद उन्होंने जाके ऑपरेट जो करवाया तो फिर वो पैरालाइज ही हो गए। तो तुहाडी कोल किहड़ी जिहड़ी जदीद टैक्नोलॉजी है वो ज़रा साडे व्यूअर्स नू प्लीज़ गाइड करो ताकि साडे लोग समझ सकन कि इत्थे की सहूलियात ने। जी बिल्कुल, अशफा पेन कंट्रोल सेंटर में जिस्म की हर किस्म की दर्द को विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंजेक्शन जो है ट्रीट किया जाता है। जिस्म के हिस्से, किसी हिस्से की भी जो दर्द है, जोड़ों की दर्द है, मोड़ों का मसला है, उसके अलावा जैसे आपने बोला है कि कंधे का मसला, कमर की दर्द का मसला, पट्ठों के खिंचाव की वजह से सर का दर्द है, उसका हम ट्रीटमेंट लेटेस्ट मशीनरी के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, विदाउट मेडिसिन और विदाउट इंजेक्शन कर रहे हैं। अच्छा जी। नहीं तो वो जो आप करते हैं उसमें वो हीट देते हैं मशीनों के ज़रिए या आप कोई एक्सरसाइजेज करवाते हैं? वो थोड़ा प्लीज़ ब्रीफ करें। बेसिकली हमारे पास जो भी मशीन है उसमें हीट का सिस्टम पहले ही मौजूद है। जी ठीक है। वो हीट के साथ साथ हम जो मशीन्स यूज़ करते हैं और साथ साथ एक्सरसाइज, हमारा एक ट्रीटमेंट प्लान है, उसको हम कंबाइन करते हैं और उन चीज़ों को कंबाइन करके हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जी। अच्छा, तो ये तो फिर ये भी होगा कि हर जो पेन है, मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट आपके पास आया है और उसे फ्रोज़न शोल्डर है, जी जी, या एक है उसे शियाटिका है, जी जी, या एक है वो बैक एक का पेशेंट है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी फिर अलग, हर एक की अलग अलग होगी? जी बिल्कुल। हर ट्रीटमेंट के लिए एडवांस मशीन है। हर ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर मशीन हर ट्रीटमेंट में लग जानी है। आप फ्रोज़न शोल्डर देख लें, उसके लिए हमारी अलहदा टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। शियाटिका देख लें, उसके लिए अलहदा मशीनरी है और मैनुअल ट्रीटमेंट है। उसके साथ साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम एक सेपरेट ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं, एक मॉडल लेटेस्ट मशीन यूज़ करते हैं, साथ साथ मैनुअल थेरेपी के थ्रू हम पेशेंट रिकवर करते हैं। ठीक। तो ये भी बताएं डॉक्टर साहबा कि ये सुना है कि और गुजरांवाला में ये जो हैं आपके जो इक्विपमेंट्स हैं या आपकी जो मशीनरी है, ये और गुजरांवाला में किसी के पास नहीं है? जी बिल्कुल। ये तमाम मशीन्स जो है हमने इंपोर्ट की हैं, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दुनिया में जितने भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं दर्दों के लिए, उन सबको हम आहिस्ता आहिस्ता शिफा में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। प्यारे वेखन वाले हो, तुसां सुनिया कि साडी डॉक्टर साहिबा ने किस तरह दस्सिया नखेड़ के तफसीलन उन्हें दस्सिया कि जिस्म दे विच किसी भी किस्म की कोई भी पेन होवे, पट्ठियां दी दर्द होवे या कोई आसाबी दर्दां होण या शियाटिका पेन जिहड़ी है कमर तो पैरों दे विच गिट्टियां तक जाती है, लत्तां दे विच वो दर्दां होण और वो बड़ी पेनफुल होंदी है, बर्दाश्त ही नहीं होंदी। इस तरह मोहरियां की प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर दोस्तों ऐसे साडे अजीज़ो अकारब ऐसे पेशेंट्स ने जिन्हां दे
ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੜ ਕੱਤਦੇ ਨੇ, ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤ ਦਰਦ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਬਿਕੌਲ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੋਢਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। आओ ज़रा साढ़े नाल मशीनां वेखिए। डॉक्टर साहब यह केड़ी मशीन है? ये हमारा मैनुअल थेरा 242 काउच है। आम ज़बान में आपको मोड़ों के जितने भी मसाइल आते हैं, शियाटिका का मसला आ जाता है, कमर में आपको दर्द रहती है, जो रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट आपकी अगर ख़राब हो जाए उसका ट्रीटमेंट हम इस पे करते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी की हर मोड़े की जो ट्रीटमेंट सेगमेंट का ट्रीटमेंट हमने करना है उस पे किया जाता है ट्रीटमेंट। उसके अलावा हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट भी करते हैं इसी काउच के ऊपर, और ये वर्ल्ड बेस्ट काउच है, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस ही फर्स्ट टाइम हमने कराया है। अच्छा, कबल अजीज इससे पहले ये है ही नहीं इधर पाकिस्तान में नहीं है, वैसे है। अच्छा जी, तो ये आपने इम्पोर्ट किया है, तो ये मशीन जो है इसके ऊपर पेशेंट को लिटा देते हैं, फिर इस मशीन पे पेशेंट को लटाते हैं और जिस सेगमेंट का ट्रीटमेंट करना है या जिस सेगमेंट की मूवमेंट करनी है, हर सेगमेंट की मूवमेंट होती है इस टेबल पे सेपरेट होती है। हाँ, वो मुतासरा हिस्सा जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਖਸੂਸ जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ट्रीट करती है। ये हमारी RF मशीन है। आपको पट्ठों का खिंचाव आ जाता है, किसी जोड़ में दर्द आती है, कमर की दर्द आती है, आपको एड़ी का मसला आ जाए, कंधे का मसला आ जाए, उसका हम ट्रीटमेंट इसमें करते हैं। इसमें हीट वाला सिस्टम भी है, इसमें पट्ठों के खिंचाव को दूर किया जाता है, और ये बेस्ट मशीन है जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई है। ये हमारे पास मैग्नेट थेरेपी है। आप देखते होंगे कि अक्सर आप पेशेंट एक्सरे करा लेता है, MRI करा लेता है, सब कुछ ठीक आता है, लेकिन कमर का दर्द नहीं जाता, या मोड़ों के मसले नहीं भी हैं लेकिन फिर भी दर्द रहती है, जिसकी वजह नहीं पता होती कि दर्द की वजह क्या है। ये मशीन मैग्नेट थेरेपी, अननोन पेन का ट्रीटमेंट, उसके अलावा आपको घुटनों के गैप का जो भी इशू आता है उसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा कंधा जाम हो जाता है उसमें यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट अगर ख़राब होती है उसमें इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। बेसिकली मैग्नेट थेरेपी ये मशीन है जो कि लेटेस्ट मशीन इंट्रोड्यूस कराई है हमने। यानी ये जो है अननोन पेन्स जो है, जी बिल्कुल, वो उसको डायग्नोज करती है, तशखीस भी उसकी करती है। अननोन पेन के का ट्रीटमेंट ये है। अच्छा, ट्रीटमेंट करती है, डायग्नोज वो MRI से ही होगा। जी हाँ। ये हमारे पास एक मशीन है टाइडल वेव। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराई है हमने। ऐसी डीप पेन्स जिनकी आपको वजह नहीं पता उसके लिए ये बेहतरीन मशीन है। उसके साथ साथ हमारे पास IFT मौजूद है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी। आपको कमर की दर्द का मसला है, शियाटिका का मसला है, नस के दबाव की वजह से कोई एरिया सुन्न हो जाता है, तो उसके लिए हम ये मशीन यूज़ कर रहे हैं। लो जी साहिबो, असी ਤੁਹਾਨੂੰ अल शिफा फ्यूचर हस्पताल ਦੇ पेन कंट्रोल सेंटर ਦਾ विजिट करवाया। बड़ी तफसील ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀਆਂ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ तमाम मुख्तलिफ मशीनों बारे जानकारी दी कि किस तरह वो इत्थे जदीद तरीन इंपोर्टेड मशीनों के जरिए मरीज़ों के दर्दां का इलाज करते हैं। आओ हुण अल शिफा फ्यूचर हस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर सरफराज अहमद मुगल होरां दे नाल मिलने आ ते उन्हां नाल तुहाडी मुलाकात करवाने आ ते बाकी सारे हस्पताल के शोभाजात जिहड़े ने डॉक्टर साहब दे नाल ही विजिट भी करने आ ते तुहानूं नाले इस गल बारे आगही देने आ कि डॉक्टर साहब नूं जिहड़े कि आप आई स्पैशलिस्ट ने और बड़े मारूफ माहरे इमराज चिशम ने, उन्हां नूं किस तरह ख्याल आया कि यह जदीद तरीन शोभाजात उन्होंने अपने हस्पताल दे विच मुतारफ करवाए। आओ डॉक्टर साहब नाल मिलिए।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਫਿਊਚਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਫਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈਰਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਏ ਅਮਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਇਲਾਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਦਰਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਆਪ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਟੀਕੇ ਡਰਦਿਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆਫਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨया ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਕਿ ਪੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਜਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਡਾਇਓਡ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਵੈਕਿਊਮ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਸਪਾਈਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਡਲ ਵੇਵ ਥੈਰੇਪੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੀਡ ਪੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਜਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼। ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਪੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਤ, ਇਵਨ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਆਂਦੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਉਹ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਵਹਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸਹੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਅਸਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਹ ਬਾਦੀ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਦਰਦ ਇਹਦਾ ਦਮ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਧਾਗਾ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਤੇ ਊਂਠ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ ਪੈਰ ਤੇ ਫਲਾਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਔਰ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਦਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਨ ਜਾਨਬ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮਰ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਊਂਠ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਗਾ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। देखो डॉक्टर साहब अल्लाह ताला फरमाता है कि इल्म दो ही बेहतरीन ने, इल्मुल बदान यानी जिस्म दा इल्म, सेहत दा इल्म और इल्मुल दीन दा इल्म। ते अगर खालक और मालिक ने डॉक्टर बनाए ने पहले दिन तो ਉਹਦਾ इल्म ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵਾਹ। अब हर चीज़ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਉਹ ਫੂਕਾਂ 'ਚ ਧਾਗਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੋਨ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਡੀ 'ਚ ਸਪੇਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਨ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਇਟਸ ਲੇਟੈਸਟ ਵਨ। ਵਾਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਿਊਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਵੈਕਿਊਮ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਵੈਕਿਊਮ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ। मतलब किसी थोड़ा देना है, किसी जगह ज़्यादा देना है, कितने बहुत ज़्यादा देना है। इट्स ए बेस्ट वन जेडे 3-in-1 मशीन एक ही ट्रीटमेंट के नाल असी 3 अपने जेडे ने अचीवमेंट्स ले सकते हैं। वाह, यानी कि ये जदीद तरीन हो गया ना सर वे, बिल्कुल जदीद ट्रीटमेंट का वे हो गया जदीद तरीन, यानी कि यह मशीना तुसी जिवें डॉक्टर साहब फरमाया कि अगे है ही नहीं। और वाकई गुजरांवाला च असीं भी ना जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੋਂ ਵੀ ਮੁਬਤਲਾ ਰਹੇ ਆ ਦਰਦ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਸਮਾਲ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀਆਂ ਪੇਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਲਵਰ ਸਪਾਈਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜੀ, SS ਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਲੇਟੈਸਟ ਵਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਮਸਲਸ ਦੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲ 2 ਮਸਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੈਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਜੂਵੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਓ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੇਮ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ECG ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵੈਕਿਊਮ ਥੈਰੇਪੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵਨ ਕੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਕ ਬੋਨ ਨੂੰ ਰੀਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਕੋਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਬੋਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜੇਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਮੁਤਾਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੈਕ ਕੇ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਨੈਕ ਕੇ ਹੈ, ਅਪਰ ਬੈਕ ਕੇ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬੈਕ ਕੇ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਰਦਨ ਦੀ ਮੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੈਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬਰੀਫਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਕਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਸਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੋਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕ ਬਲਜ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 1 to 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਵਨ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ 3 ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸਰਜਰੀ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਰੀਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਦਨ ਦੇ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ
ਸ਼ੋਭੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਕੋਚਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਰ ਇਹਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਵੇ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਪੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਲੋਗਨ, ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਮੈਨੇਜ ਯੋਰ ਮਿਜ਼ਰੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 100% ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਫਿਊਚਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਵਕਤ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਸ਼ੋਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਤਿੱਬੀ ਆਲਾਤ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਯੱਸਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਰਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸੇ ਮੁਆਲਿਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਫਾਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ